गोविन्दा हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं त्वमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु
श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः। ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் பகவான் சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு தேடின்னு வரும்பொழுது ஜட்டாயுசுக்கு ஆயுதாக்னி சம்ஸ்காரம் பண்ணி கபந்தனுக்கு சத்கதியை கொடுத்து சபரி மோட்சத்துக்கு சாட்சிபூதனாக இருந்து பம்பா தீரத்தில் பரம பாகவதோத்தமனான ஆஞ்சநேய சுவாமியை தடுத்து ஆட்கொண்டாள். அந்த கட்டத்தோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. ஆரண்ய காண்டத்தில் லக்ஷ்மணன் ஏதோ ஒரு கோடு போட்டாப்புல அந்த கோடை தாண்டி வரப்படாது அப்படின்னு சீதையிடத்தில் சொல்லிட்டு போன லக்ஷ்மண ரேகா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பிரஸ்தாவம் ஒன்றும் வரலன்னு சில பக்தர்களுக்கு சந்தேகம். வால்மீகி சொல்லலை, அதனால நான் சொல்லலை. வால்மீகி லக்ஷ்மண ரேகாவை பற்றி ஒன்றும் பேசலை. தேவதைகள் வனதேவதைகள் எல்லாரையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வால்மீகி லக்ஷ்மணன் அங்கேருந்து கிளம்பி போனதாக தான் வால்மீகி சொல்லியிருக்காள். சுவாமி ஆஞ்சநேயனுக்கு பரமானுகிரகம் பண்ணினாள். ஆஞ்சநேயன் உடனே தன்னுடைய நிஜரூபத்தை தரிச்சுண்டு சுவாமியையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைச்சுண்டு சுக்ரீவன்ட்டு அழைச்சிட்டு போகிறாள். ஆஞ்சநேயனுடைய நாவன்மையை பகவான் ரொம்ப கொண்டாடி லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு நீ பேசின அபிபாஷஸ்வசௌமித்ரே சுக்ரீவ சச்சிவம் கபிம் நீ பேசி நீ ஏன் சொன்ன அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு காரணம் சொல்றது உண்டு. நான் சுக்ரீவனுடைய மந்திரின்னு தன்னை அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேயர். ஒரு மந்திரி இடத்துல ராஜாவா இருக்கக்கூடிய தான் நேரடியாக பேசினா அது புரோட்டோகால் சரியில்லை, அதனால லக்ஷ்மணனை விட்டு பேச சொன்னாள்னு சொல்றது ஒரு காரணம் உண்டு. அது சரியான காரணம் இல்லைங்கிறத மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா பகவான் பூர்வபாஷி, எந்த விதமான ஃபார்மாலிட்டியும் பார்க்காதவன், கேட்டப்புறம் பேசுறதுக்கு யோஜனை பண்ணுவனா சுவாமி. பின்ன ஏன் லக்ஷ்மணனை விட்டு பதில் சொல்ல சொன்னாள்? ஆஞ்சநேயனுடைய நாவன்மையை பார்த்த உடனே இவனுக்கு ஈடு கொடுத்து பேசக்கூடிய சக்தி நமக்கு உண்டான சுவாமிக்கே சந்தேகம் வந்துவிட்டான். 1000 முகங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் தான் பேச முடியும்னு அபிபாஷஸ்வசௌமித்ரே சுக்ரீவ சச்சிவம் கபிம் வாக்கியம் மதுரை வாக்கியைஹி ஸ்நேகயுக்தமரிந்தமா. லக்ஷ்மண சுவாமி உடனே ராமாயணத்தை எடுத்து ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு சொல்ற. அதாவது பகவானுடைய சரித்திரத்தை ஒரு பாகவதம் சொல்லி வேற ஒரு பாகவதத்தமன் கேட்கணும்னு பகவானோட சங்கல்பம் போல் இருக்கு. தசரதுடைய குமாரர்கள் 4 பேர்ல மூத்தவர் எங்க அண்ணா பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக பத்னி சீதையோட என்னோட காட்டுக்கு வந்த அப்பேற்பட்ட அண்ணாவுக்கு பிறப்பால தம்பி, குணங்களால் அவருக்கு தாசன் தான். அகமஸ்யாவரோ பிராதா குணைகி தாஹாஸ்யமுபாகதா. குணங்களுக்கு அடிமையா போயிருக்குங்கிறதுக்கு வேற பிரமாணம் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ராஜ்யத்தை இழந்து காட்டில் வந்து நாடோடியா இருக்கக்கூடிய ராதா பின்னாடி வரணும்னு என்னை யாரும் சொல்லலையே, நானே வலுவா வந்தேன். வலுவில் வரணும்னு தோணிச்சுன்னா ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் சௌக்கியங்கள் இது எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேல பகவான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம், கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் தான் பெருசு அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்தேன்னா அந்த பிரபுவுடைய பெருமை, அவனுடைய குணங்கள் எப்பேற்பட்ட உசந்த குணமா இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட பிரபு உலகத்துக்கு முழுக்க நாதனா இருக்கக்கூடிய பிரபு இப்ப சுக்ரீவனையும் நாதனா அடையணும்னு ஆசைப்படுற லோகநாத புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாஹாதமிச்சதி. ஏராளமான தானங்கள் பண்ணி உயர்ந்த புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கக்கூடிய பிரபு இப்ப சுக்ரீவனோட சக்கியம் அடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாள். இப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு லக்ஷ்மணன் எடுத்து சொன்னாள். உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி தன்னுடைய நதிரூபம் தரிச்சுண்டு சுவாமியையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைச்சிண்டு சுக்ரீவன் பக்கத்தில் போய் சேர்ந்து இவா ரொம்ப பூஜிக்க வேண்டியவாள், இவாளை விட இனிமே பூஜிக்க வேண்டியவா உலகத்தில் வேற யாரும் இல்லை, உங்களோட சக்கியம் பண்ணிக்கணும்னு வந்திருக்காள், அவளை நீங்க அங்கீகரிக்கணும்னு சூச்சகமா சொன்னாள். பவதா சக்கியகாமௌதௌ உங்களுக்கு சக்கியம்னு பேரு சொன்னா கூட வாஸ்தவத்தில் உங்களுக்கு இவாளால பெரிய ஒரு லாபம் ஏற்பட போறது, பெரிய ஒரு க்ஷேமம் ஏற்பட போறதுங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணிவிட்டாள். பவதா சக்கியகாமௌதௌ
भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रतिगृह्य अर्चयस्वैदौ பூஜனீயதமௌ உபௌ. மரத்தடியில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் அப்படியே கையை நிட்டுனாலாம். என் சக்கியம் வேணும்னா இதோ என் கை இருக்கு, கை நிட்டுருக்கேன்னு பிடிச்சுக்கலாம். நீங்க ரோச்சதேக திவா சக்கியம் பாகுரேஷ பிரசாரிதா கிருஹ்யதாம் பாணினா பாணிகி மரியாதா பத்யதாம் துருவா. சுவாமிக்கு ஒரு மரத்துடைய கிளையை பேர்த்து ஆசனமா போட்டாள் சுக்ரீவன். லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசனம் கொடுக்கல. லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசனம் கொடுக்காத குறை தெரியப்படாதுன்றதுனால ஆஞ்சநேயன் உடனே என்ன பண்ணார், சுவாமிக்கு சாதாரணமான விருட்சத்திலிருந்து ஒரு கலை, லக்ஷ்மணனுக்கு சந்தன விருட்சத்துடைய கலை, நல்ல பூத்து குலுங்கி இருக்கக்கூடிய கலையா பேர்த்தெடுத்து லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசனம் போட்டாலாம். லக்ஷ்மணாயா தசங்கிருஷ்டா ஹனுமான் பிளவகர்ஷபக சாகாம் சந்தன விருட்சஸ்ய தது பரம புஷ்பிதாம். எல்லாமே ஒருபடி அதிகம் லக்ஷ்மணனுக்கு. ஹிருஷ்டகா புஷ்பிதாம் சாகாம் தது, சங்கிருஷ்டகா பரம புஷ்பிதாம் சந்தன விருட்ச சாகாம் தது. எல்லாம் ஒருபடி மேல லக்ஷ்மணனுக்கு. லக்ஷ்மணனுக்கு இப்படி ஆசனம் போட்ட சுவாமியும் சுக்ரீவனும் சக்கியம் பண்ணிண்டு, அக்னி சாட்சிகமா சக்கியம் பண்ணிண்டு, நீங்க இனிமே நாம ரெண்டு பேரும் சகாவா போயிட்டோம், குகனோட ஐவரானும் உன்னோட அறுவராயிட்டோம்பா அப்படின்னு சொல்லி, துவம் வயஸ்யோசிமே ஹிருத்யஹ ஏகம் துக்கம் சுகஞ்சனுகு. இனிமேல் உனக்கு வரக்கூடிய துக்கங்கள்லாம் என் துக்கத்தை போல, என் சுகங்கள்லாம் உன் சுகத்தை போல. ஏகம் துக்கம் சுகஞ்சனு இப்படி ஸ்திரப்படுத்திட்டாள் அந்த சக்கியத்தை. கவலைப்படாத, ஏற்கனவே ஆஞ்சநேயர் சொல்லியிருக்காள், வாலி உன்னுடைய ராஜ்யத்தையும் பத்னியும் உன்னை விட்டு பிரிச்சு வச்சிருக்காள்னு சொல்லியிருக்காள். நான் அந்த வாலியை வதம் பண்ணுறேன், என்னுடைய பானங்கள்லாம் பொய்யா போகாத பானங்கள். அமோகாக சூரிய சங்காஷாக மமீதே நிஷிதாஷராக. என்னுடைய பானங்கள்லாம் ஒரு நாளும் பொய்யா போகாது, நிச்சயமா வாலியை வதம் பண்ணி உனக்கு ராஜ்யத்தை திருப்பி கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி சுவாமி வாக்கு கொடுத்தாள். சுவாமியும் சுக்ரீவனும் அக்னிசாட்சிகமா சக்கியம் பண்ணிக்கக்கூடிய சமயத்துல 3 பேருக்கு இடது கண் துடிச்சுதான். சீதைக்கு, வாலிக்கு, ராவணனுக்கு 3 பேருக்கு இடது கண் துடிச்சதுன்னா, ஸ்திரீகளுக்கு இடது கண் லேசா துடிச்சதுன்னா அது சுப நிமித்தம், புருஷாளுக்கு இடது கண் துடிச்சா துர்நிமித்தம். அது வாலிக்கும் ராவணனுக்கும் பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது, அந்திம காலம் நெருங்கிட்டு இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக, சீதைக்கு மங்களம் வரப்போகுதுங்கிறதுக்கு அறிகுறியாக சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரண ராஜீவகே மஜ்வலனோபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரசங்கே வாஹமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்தி. சுவாமிய ஆறுதல் சொல்லணும்னு சுவாமியும் பத்னியை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காளோ. சுக்ரீவன் என்ன பண்ண, சீதை போட்டு இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள்லாம் சுக்ரீவன் மத்தியில் வந்து விழுந்திருக்கு. அதை பத்திரமா எடுத்து வச்சிருக்காள். யாராவது ஒருத்தர் உரியவா கேட்டுன்னு வந்தா காட்டலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்க. அதை கொண்டு வர சொல்லி அந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் காட்டி, இது ஒரு பத்னியுடைய ஆபரணமா நீ பார்த்து சொல்லு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி யாரோ ஒரு துஷ்டன் ஒரு ஸ்திரியை கடத்தின்னு போற பொழுது சில ஆபரணங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் போட்டாள், எங்க மத்தியில் கிடைச்சது, இதை பார்த்து சொல்லு அப்படின்னா. இந்த ஆபரணத்தை பார்த்த உடனே தேம்பி தேம்பி அழறாள் சுவாமி. மேல வாயில வார்த்தை வர மாட்டேங்கிறது. ஹா பிரியேன்னு சொல்றாள். தைரியத்தெழுந்து நெஞ்சோட ஆபரணத்தை அப்படியே அணைத்துக் கொண்டு மூர்ச்சித்து கீழே விழுந்தாளாம். ஹா பிரியே திருதந்தையம் உத்ஸ்ருஜ்ய ரகுநந்தனஹ மூர்ச்சிதோ ஞபதஸ்மின். அப்படியே மூர்ச்சித்து விழுந்துட்டாள். நிசஸ்வாச பிருஷம் சர்பஹ பிலஸ்த இவரோஷிதஹ அவிச்சின்னாஸ்ருவேகஸ்து சௌமித்ரிம் வீக்ஷ்ய பார்ஷ்வதஹ. பக்கத்தில் லக்ஷ்மணன் பார்த்து மேலும் மேலும் தேம்பி தேவி அழற. லக்ஷ்மணா, என்னால் ஒன்றும் பார்க்க முடியல, இது கண்ணே மறைக்கிறது, கண்ணீர் வந்து மறைக்கிறது, நீ பாரு, மன்னியுடைய ஆபரணமா நீ பார்த்து சொல்லு அப்படின்னாள். லக்ஷ்மணன் பார்த்துட்டு, எனக்கு குண்டலமோ கேயிலுமோ வேற ஆபரணங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நூபுரம் காலில் இருக்கக்கூடிய கொலுசு அது மாத்திரம் நிச்சயமா தெரியும், இது மன்னியுடைய ஆபரணம் தான் தெரியும் எனக்கு, இது மாத்திரம் என்னமா தெரியும், அது ஏன் தெரியாது அப்படின்னா, லக்ஷ்மணனுடைய அந்த பக்தி இருக்க, இதுதான் நம்முடைய பாரதிய சம்ஸ்கிருதியுடைய லட்சியம். இதுதான் தன்னுடைய பத்னியை தவிர வேற எந்த ஸ்திரியா இருந்தாலும் சரணத்தை தவிர வேற அதுக்கு மேல பார்க்கப்படாது. அந்த மாதிரி
மன்னியுடைய சரணத்துல நித்திய நமஸ்காரம் பண்ணி திரிகால ஸ்நானம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணதுனால சரணத்துல இருக்க நூபுரம் மாத்திரம் தெரியும். சரணத்துக்கு மேல கண்டெடுத்து பார்க்காததுனால நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரே தூ அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். நித்தியம் அம்மாவுடைய சரணத்துல போய் ஜெகன்மாதாவுடைய சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணதுனால நூபுரம் மாத்திரம் தீர்மானமா தெரியும். சுக்ரீவன் பார்த்தான், சுவாமி ராமன் நமக்கு உபகாரம் பண்ணதுக்காக வந்திருக்காருன்னு சொல்றார். அவரானா ஒரே அழுதுன்னு உட்கார்ந்து இருக்க. ஒரு பேஷண்ட் மேல கத்தியை வச்சு ஆபரேட் பண்ணுமே அப்படின்னு டாக்டர் ஆட ஆரம்பிச்சாருன்னா அப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்னமா தைரியம் இருக்கும்? நீ இது மாதிரி மனசுல ஒரு கவலைக்கு ஒரு தௌர்பல்யத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்படாதுராமா. அலம் வைக்லவ்யமாலம்பிய தைரியம் ஆத்மகதம் ஸ்மரா த்வத்விதானாம் அசதிருஷம் ஈஹித்ரிஷம் வித்திராகவம். ஒன்ன போல இருக்கிறவாள்லாம் இப்படி சின்னத்தனமா நடந்துக்கலாமா? நான் பாரு, நானும் ஒரு குரங்கு, நானும் தான் பத்னியை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கேன், நான் இப்படி ஒரேடியா எழுதிட்டு இருக்கேனா? பிராகிருதகா வானரோபி சன்னு நாகம் தாம் அனுஷோச்சாமி பிராகிருதகா வானரோபி சன்னு மகாத்மா ச விநீதஸ்ச கிம் புன திருதிமான் பமானி. இப்படி சொல்லிவிட்டு சுவாமியோட அட்டென்ஷனை டைவர்ட் பண்ணோம். சீதையை பற்றி நினைச்சா ரொம்ப வருத்தப்படுறாருன்னு சொல்லி இங்க ஏன் நான் ராஜ்யத்தை விட்டு எழுந்து வரும்படியா எடுத்து நான் சொல்றேன். காரணம் சொல்றேன். அவனுக்கு மாயாவி மாயாவின்னு துந்துபியுடைய புள்ள, துந்துபின்னு ஒரு பெரிய மனுஷ ரூபத்தில் அசுரன் இருந்தான். அந்த துந்துபியுடைய புள்ள மாயாவி. அந்த மாயாவிக்கும் வாலிக்கும் ஸ்திரீ நிமித்தமா ஒரு வைரிபாவம் இருந்தது. அந்த சமயத்தில் வாலியும் சுக்ரீவனும் ரெண்டு பேரும் கிஷ்கிந்தியில சௌஜன்யமா இருந்த காலம். அப்ப விரோதி பாவம் கிடையாது. மாயாவி ஒரு நாளைக்கு ஊர் எல்லையில வந்து வாலியை சவால் விட்டு யுத்தத்துக்காக அழைச்சாள். ஊருக்கு வெளியில போய் யுத்தம் பண்ணலான்னு சுக்ரீவனையும் கூட அழைச்சுன்னு போனாள். சுக்ரீவன் யுத்தம் பண்ணதுக்காக இல்லை, சும்மா ஒரு வான சப்போர்ட்டுக்காக. ஒரு குகைக்குள்ள வாலியும் மாயாவியும் உள்ள பிரவேசம் பண்ணி விட்டாள். பிரவேசம் பண்ண வாசல்லையே காத்திருந்தான் சுக்ரீவன். நீங்க எதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டான் வாலி. ஒரு வருஷ காலம் காத்திருந்தான் சுக்ரீவன். ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரத்தம் ஒரேடியா ஓடி வருது குகையிலேருந்து. இது வாலியுடைய ரத்தம் தான் போல் இருக்கு, அண்ணாவுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்து கொடுத்து நினைச்சுட்டு இவ்வளவு பலிஷ்டனா இருக்கான் அந்த விரோதி. அவன் வந்து கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்தை துவம்சம் பண்ணிவிட்டா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு பெரிய பாறாங்கல் எடுத்து குஹாத்வாரத்தை அடைச்சுட்டு திரும்பி கிஷ்கிந்தைக்கு வந்துவிட்டான் சுக்ரீவன். வாலி போயிட்டாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சுட்டு சுக்ரீவா நீதான் ராஜாவா இருக்கணும்னு எல்லாரும் மீதி வாழ்றாள்லாம் நிர்பந்தப்படுத்தினாள். வேற வழி இல்லாமல் பட்டாட்சியம் பண்ணிட்டாள். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வாலி எங்கேருந்து வந்தாள். வாஸ்தவத்தில் ஓடி வந்த ரத்தம் வாலியுடைய ரத்தம் இல்லை, மாயாவியுடைய ரத்தம். இது சுக்ரீவன் பட்டாட்சியம் பண்ணிவிட்டான் தெரிஞ்ச உடனே மகா கோபம் வாலிக்கு. சுக்ரீவன் ஆன மட்டும் அண்ணாவிடத்தை கெஞ்சி நீங்க ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோ, எனக்கு ஒன்றும் ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை, உங்க உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடுத்தோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவனால அந்த மாயாவியால வாழ்றாள் மீதி வாழ்றாளுக்கெல்லாம் ஆபத்து வரப்படாதுங்கிறதுனால்தான் கல்லை வச்சு அடைச்சிட்டு வந்தேன். எனக்கு வாஸ்தவத்தில் ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை, நீங்க எடுத்துங்கன்னு ஆன மட்டும் சொல்லி பார்த்தேன். அவனுடைய பிரார்த்தனை எல்லாத்தையும் நிராகரணம் பண்ணி அவனை ஓட ஓட துரத்தி அடிச்சு மூலங்கள்லையும் சுத்தி அடிச்சு உதச்சி ஹிம்சை பண்ணி விட்டாள் வாலி. கடைசியில வாலி வர முடியாத இடம் இந்த இடம் தான் இருக்கு. அதனால இந்த ரிஷிமுக பர்வதத்துல வரமாட்டாங்கிற நம்பிக்கையில நான் இங்க வந்து அடைக்கலம் புகுந்திருக்கேன். ரிஷ்யமுகம் கிரிவரம் பாரியாஹரண துக்கிதா பிரவிஷ்டோஸ்மி துராதர்ஷம் வாலினஹ காஹரணாந்தரே. வாலினஹா துராதர்ஷம் ரிஷிமுகம் கிரிவரம் அகம் பிரவிஷ்டோஸ்மி. அதுக்கு வேற ஒரு காரணம் உண்டு. ரிஷிமுகத்துல ஏன் வாலியோ வாலியுடைய ஆட்களோ வர முடியாதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு. அந்த கதைக்கு மேல சொல்ற. துந்துபின்னு மாயாவியுடைய பிதா, அவன் என்ன பண்ணா அபாரமான பலம் இருக்கு, பெரிய மகிஷ ரூபம். அவன் போய் நேர சமுத்திரராஜாவை போய் கேட்டான், யுத்தத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டான். கையில் பலம் இருந்ததுனாக்க யார்கிட்ட போய் யுத்தம் பண்ணலான்னு கை துரு துருன்னு வருது. சமுத்திரராஜா சொன்னார், அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றார் வால்மீகி, இப்படி போய் பேசாம இருக்கலாமே. அவன் சமுத்திரராஜா போய் யுத்தத்துக்கு அழிச்சிட்டு இருந்தால் காலச்சோதித்தகா அப்படின்ட்டான். காலம் தான் அவனுக்கு உயிர் போகக்கூடிய காலம் வந்து கொடுத்து, அதனால தான் அப்படி தூண்டி விட்டு இருக்கு. சமுத்திரராஜா பார்த்தார், என்னால ஈடு கொடுக்க முடியாதுப்பா உனக்கு, நீ வேற உனக்கு வேணும்னா உனக்கு யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு நீ ஹிமவான போய் கேளு. பரமேஸ்வரனுடைய மாமனா இருக்கா சங்கர சுசுரோ நாம ஹிமவான் பர்வதோத்தமாக, ஹிமவான போய் கேளு அப்படின்னாள். ஹிமவான போய் அடிங்கினாள்.
என்னால உனக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது, சரி வேற யாராவது சொல்லு, எனக்கு யுத்தம் பண்ணது வேற ஒரு ஆளை சஜஸ்ட் பண்ணுங்களாம். வாலியை போய் அணுகிப்பாரு அப்படின்னா வாலியை யுத்தத்துக்கு கூப்பிட்டார். வாலி இந்த துந்துபியை துவம்சம் பண்ணி அப்படியே அவன் சரீரத்தை ஒரு மாம்ச பிண்டமா பண்ணி தூக்கி எறிஞ்சுட்டான். அது ரிஷபுக்கு பர்வதத்தில் விழுந்துடுத்து, மதங்களுடைய ஆசிரமம் பக்கத்தில் விழுந்துடுத்து. ஆசிரமத்துடைய சுத்தி அவன் கெடுத்துட்டாங்கிறதுனால உடனே கோபம் கொண்டு சாபத்தை கொடுத்தார். வாலியோ வாலியுடைய ஆட்களோ இந்த எல்லையில தாண்டி உள்ள வந்துட்டான்னா அவன் தலை விடிச்சு போயிடுன்னு சொல்லியிருக்க. அதனால இங்க அவன் வர முடியாதுங்கிற நம்பிக்கையில இங்க இருந்துட்டு இருக்கேன். ஏஷோஸ்தி நிஜயஸ்தஸ்ய துந்துபேகே சம்பிரகாசதே வீடியோத்சேகான் நிரஸ்தஸ்ய கிரிகூட்டோபமோ மகான். அது பாரு ஒரு பெரிய மலையாட்டமா எலும்பு கூடானது கூடி கிடக்க, அதுதான் துந்துபியுடைய சரீரம். ராமா, நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காத, வாலியுடைய பலத்தை பத்தி எனக்கு தான் தெரியும். நான் பல முறை யுத்தம் பண்ணி அடி வாங்கி உத வாங்கி சிரமப்பட்டிருக்கேன், எனக்கு தான் தெரியும். வாலிய வதம் பண்றேன்னு சொல்லுமா நீ சொல்லிவிட்டேன், ஆனா வாலிய வதம் பண்ணக்கூடிய திறமை உனக்கு இருக்கான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணுமோனோ. நீ இந்த துந்துபியுடைய சரீரத்தை காலால கொஞ்சம் தூக்கி எறிஞ்சேன்னா எவ்வளவு தூரம் போறதுன்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்படின்ன. சுவாமி சுக்ரீவன் ஒரு பரீட்சை வச்சு பகவான் அந்த பரீட்சையில அப்பியர் பண்ண முடியாத ஒரு அவஸ்தை. அதாவது விதி யாரை விட்டுது, பரம தைரியமான ஒரு நிலைக்கு தெய்வத்தை முதற்கொண்டு கீழே இறக்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துனா நாமெல்லாம் ஏமாத்துறோம். ஆனா ஒன்றும் பகவானுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, வாஸ்தவத்திலேயே நாம தைரியத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் நினைச்சு நாம ஒரு இடையே தாப்பப்படுவோம். இவ்வளவு நாடகம் தான் அப்படின்னு உள்ளூர் தெரியும் சுவாமிக்கு. அதனால எதுலையும் சலனப்படுறதில்லை, ஒரே மாதிரி இருக்க. கால் கட்டவர்களால் அப்படி சுண்டி எறிஞ்சாலாம் துந்துபியுடைய சரீரத்தை. அது 10 யோஜனை தாண்டி சம்பூர்ணம் தசயோஜனம் பாதாங்குஷ்டேன சிக்ஷேப சம்பூர்ணம் தசயோஜனம். 10 யோஜனை தாண்டி 10 யோஜனை கிட்டத்தட்ட 100 மைல் தூரத்தில் போய் விழுந்தது இந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான சரீரம். பல ரொம்ப வீரம் தான், நீ பெரிய பலிஷ்டம் தான். ஆனா நான் கேள்வி கேட்டது தப்புன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுட்டேன் நான் சுக்ரீவன். எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணப்பறம் இது சரியா இல்லை, கொஸ்டின் பேப்பர் சரியா இல்லை, மறுபடியும் ரீ எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறேன்னு சொன்னாக்க எக்ஸாமினேஷன் எழுதினவனுக்கெல்லாம் பெரிய கடுப்பு வருமோனோ. சுவாமி கடுத்துக்கல. இந்த துந்துபியுடைய சரீரமானது வாலி வதம் பண்ற போது மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட புஷ்டியா நல்லா கொழுகொழுன்னு இருந்தது. இப்ப இந்த மாம்சமெல்லாம் போயிடுத்து, ரத்தமெல்லாம் போயிடுத்து, ஒரு எலும்பு கூடுதான் இருக்கு. அதனால அப்ப இருந்த ஒரு கணத்துல ஒரு ஃபிராக்ஷன் தான் இப்ப இருக்கு. அதனால கம்பேரபிள் பேசிஸ்ல இல்ல. நீ அந்த துந்துபியுடைய சரீரத்தை தூக்கி எறிஞ்சதை வச்சுட்டு தீர்மானம் பண்ண முடியல. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்காக நீ செய்யணும். இந்த சப்த சால விருட்சங்கள் தெரிகிறது பாரு, இந்த சால விருட்சங்களை காத்தால் அப்படி மார்னிங் வாக்குக்காக வரும்பொழுது சும்மா ஒரு லேசா கையால் அசைப்பன், இலைகள்லாம் போல போல உதிர்ந்து போயிடும். இமேச்ச விபுலாஸ்தாலாஹ சப்தசாகாவலம்பினஹ யத்ரைகம் கடதேவாலி நிஷ்பத்ரயிதுமோஜசா. இந்த 7 சால விருட்சங்களையும் ஒரே பானத்தால் நீ தொலைச்சா உனக்கு வாரி எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பௌருஷம் இருக்குன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வரும். சுவாமி உடனே உயர்ந்த ஒரு பானத்தை எடுத்து பிரயோகம் பண்ண. அந்த பானம் என்ன பண்ணிட்டுன்னு 7 சால விருட்சங்கள் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்துல 7 சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை வஸ்துக்கள், 7 பாதாள லோகங்கள், 7 சொர்க்க லோகங்கள், 7 சொல்லக்கூடிய சப்த தீபங்கள் எல்லாத்தையும் தொலைச்சு 7 சம்பந்தப்பட்ட வஸ்து ஒண்ணுமே மிச்சம் இல்லைங்கிற நிலையில திரும்பி பிரபுடைய அம்பரா துணிக்கு வந்துட்டான். 7 மாமரமுருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும் 7 ஊடுபுக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து என்று 7 இளமையால் மீண்டது அவ்விராகவன் எய்பகழிகி 7 கண்ட பின் உருவுமக ஒழிவதன்று இன்று 7ங்கிற சம்பந்தப்பட்ட வஸ்து ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சா இப்போ சீரன் இருக்கு ராமனுடைய அம்பரா துணியில, அது ஒண்ணும் வீணா போகாது. அப்படி உலகத்தை முழுக்க ஒரு கலக்கணும் வந்துவிட்டு ராமனுடைய பானம் திரும்பி பகவானுடைய அம்பரா துணியில வந்து அமர்ந்துட்டு. ராம, வாஸ்தவத்திலேயே நீ வாலிக்கு தகுந்த விரோதி தான், எனக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை. இப்ப நான் மேற்கொண்டு என்ன செய்யணும்னா, நீ போய் வாலி யுத்தத்துக்கு அழ, மேற்கொண்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு விட்டேன். போகக்கூடிய இடத்துல சப்தஜனாசிரமம்னு சொல்லி ரிஷிகள், அந்த ரிஷிகள் தபஸ் பண்ண இடத்துல போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும்னாலாம். இந்த ஏ பிரணமந்தி ஜெயேதேஷாம்
முனீனாம் பாவிதாத்மனாக. அவளுக்கு யார் நமஸ்காரம் பண்றாளோ அவளுக்கு சரீரத்தில் எந்த விதமான பாதியும் இருக்காது. அந்த ஸ்லோகம் பாராயணத்தை வரும்போது நமஸ்காரம் பண்ணது வழக்கம். பிரணமந்தி கேதேஷாம் முனீனாம் பாவிதாத்மனாம். சுவாமியும் நமஸ்காரம் பண்ண சப்தஜனாசிரமத்தில் அங்கே போய் ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி, ஒரு மரம் இல்லை பல மரங்களுக்கு பின்னாடி சுவாமி மறைஞ்சிருக்க. விருக்ஷைகி ஆத்மானம் ஆவருத்திய அப்படின்னு நல்லா ஸ்பஷ்டமா இருக்கு. போய் வாலி யுத்தத்துக்கு அழைச்சான் சுக்ரீவன். வாலிக்கு ஒன்றும் நம்பிக்கையாவே இல்லை. இது என்ன, இது நம்மள்கிட்ட அடி வாங்கினதெல்லாம் போராதுன்னு நம்மளை சவால் விட்டு அழைக்கிறான் யுத்தத்துக்கு. மறந்து போயிட்டான் போல் இருக்கு, அடி உதைகள்லாம் மறந்து போயிடுத்து, இவனுக்கு ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் நடத்த வேண்டியதான் அப்படின்னு அங்கேயிருந்து வேகமா புறப்பட்டு வந்தான். பயங்கரமான யுத்தம் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும். யுத்தம் நடக்கிற போது வாலி அடிச்சுட்டே இருக்கான், சுக்ரீவன் அடி வாங்கிட்டே இருக்கான். 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை சுக்ரீவன் திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கான். சுவாமி ஏதாவது பானம் போடுறாரா, வாலியை வதம் பண்றாரான்னு பார்த்தா சுவாமி இருக்கக்கூடிய சோடே தெரியல. இனிமே சுவாமியாவது யாரை போய் நம்பி என்ன பிரயோஜனம்? தங்கியே தனக்கு உதவி அடிச்சுட்டே இருக்கான். இனிமே அடி தாங்க முடியாது. நைஸா நாசுக்கா அப்படி தப்பி ஓடி வந்துட்டான். தப்பி ஓடுறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் பிராக்டிஸ் அவனுக்கு. இட் ஹஸ் மேட் இம் பர்ஃபெக்ட் இன் த டாஸ்க். சுக்ரீவன் அங்கேருந்து சுவாமி முன்னாடி வந்து, ராமா நான் உனக்கு என்ன துரோகம் பண்ணேன்? நான் மாட்டில் ஏதோ ஒரு மரத்தடியிலிருந்து பழத்தை சாப்பிட்டு பேசாம என் காலத்தை போக்கினேன். வலுவில் இருக்கக்கூடியவன் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டி, வாலியை வதம் பண்றேன், உன் ராஜ்யத்தை திரும்பி வாங்கி தரேன், பத்னியோடு சேர்த்து வைக்கிறேன், இப்படிலாம் நம்பிக்கை ஊட்டி வாலியை வதம் பண்ணதுக்கு உனக்கு சக்தி உண்டு என்று நிரூபணம் பண்ணிட்டு என்னை யுத்தத்துக்கு அழைக்கும்படியா செய்து அடி வாங்கும்படியா வச்சியே, இல்லை உனக்கு என்ன லாபம்? ஆஹ்வயஸ்வேதி மாமுக்த்வா தர்ஷயித்வா ச விக்ரமம் வைரிணா காதயித்வா ச கிம் இதானீம் த்வயா கிருதம். கிம் இதானீம் த்வயா கிருதம், ஏன் இப்படி செஞ்சேனா? சுக்ரீவா கோச்சுக்காத, நீங்க 2 பேரும் யுத்தம் பண்ற போது அலங்காரத்தால, வேஷத்தால, கத்தியால, நட உட பாவனை எல்லாத்திலையும் ஒருத்தரை பார்த்தா இன்னொருத்தரை பார்க்க வேண்டாம், அப்படி இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு. யார் சுக்ரீவன் யார் வாலின்னு எனக்கு வித்தியாசம் தெரியல. நான் மாட்டில் பானத்தை பிரயோகம் பண்ணி வாலின்னு நினைச்சு பிரயோகம் பண்ணி அது உண்மையில விழுந்துடுச்சுன்னா அபயம், எந்த சகாவுக்கு அபயம் கொடுத்தேனோ அவனையே வதம் பண்ண ஒரு பெரிய மகாபாதகம் தான் சேர்ந்துடும். அலங்காரேன வேஷேன பிரமாணேன கதேன ச த்வஞ்ச சுக்ரீவவாலீ ச சத்ருஷௌஸ்தஹ பரஸ்பருஹு ததோகம் ரூபசாதுஷ்யாத் மோகிதோ வானரர்ஷபா. இந்த ரூபம் ஒரே மாதிரி இருந்ததுனால நோத்ஸஜாமி மகாவேகம் ஷரம் சத்ரு நிபர்கணம் தத்தாவயவதோ நாமே பாதகம் மகதுச்யதே. இதான் வெளிப்படையா சுவாமி சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரணம். ஆனா வாஸ்தவத்தில் சுவாமிக்கு வித்தியாசம் தெரியலையா? சுக்ரீவன் யாரு வாலி யாரு வித்தியாசம் தெரியலையா? வேற ஒண்ணும் வேண்டாம், அடிக்கிறவன் வாலி, அடி வாங்குறவன் சுக்ரீவன். இந்த வித்தியாசம் கூட தெரியாம போயிடுதா சுவாமிக்கு? ஏன் அடி வாங்க வச்சார் அப்படின்னாக்க இது டைரக்டா வால்மீகி சொல்லல, பெரியவாள்லாம் சொல்லி சம்பிரதாயத்துல கேள்வி. லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசனம் போடாம வந்துவிட்டான், பாகவத அபச்சாரமா போயிடுத்து. அந்த பாகவத அபச்சாரத்துக்காக முதல்ல கொஞ்சம் அடி வாங்க முடியாது விட்டுவிட்டார். ஆனா பாகவத அபச்சாரத்தை பகவானே போக்கி வைக்கணும்னு நினைச்சா கூட போக்கி வைக்க முடியாது, அது பாகவதோத்தமன் தான் போக்கி வைக்கணும். அதனால என்ன பண்ண, யாரு வாலி யாரு சுக்ரீவன் அடையாளம் தெரியலன்னு சொன்னாரோ அந்த ஐடியாவையே மேல ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணி, லக்ஷ்மணன் உனக்கா ஒரு புஷ்பகாரத்தை தொடுத்து வச்சிருக்க, லக்ஷ்மணன் வாங்கி போட்டுன்னு போன மாலைய மறுபடியும் யுத்தத்துக்கு அழ வாலிய. இப்ப கழுத்துல புஷ்பகாரம் இருக்கக்கூடியவன் சுக்ரீவன் அடையாளம் தெரியும் எனக்கு. சோபசே கெதிகம் வீர லதையா கண்டசக்தையா. லதானுக்கு ஒரு கொடி, காட்டில் இருக்கக்கூடிய கொடியை மாலையாட்டமா அப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு லக்ஷ்மண் கிரியால லக்ஷ்மணே ந சமுத்பாட்ய ஏஷா கண்டே யா ஏஷா கண்டே கிருதா தவா சோபசே யதிகம் வீர லதயா கண்டசக்தையா. மாலையை வாங்கி போட்டுன்னு போன்னு விட்டாள். மாலையை போட்டுக்கிற போது வெயிக்கிற போது ஒருத்தர் நமக்கு மாலை போட வந்தா தலை குனிஞ்சாதான் மாலையை வாங்கிக்க முடியும், இப்படி ஸ்டிஃபா இருந்தா மாலை வாங்கிக்க முடியாது. அதனால இந்த கட்டம் சொல்ற போதெல்லாம் நினைச்சுப்பேன், மேடையில் பகவான் உட்காந்து வச்சிருக்காருன்னா தினம் மாலையை வாங்கிக்க முடியாது வச்சிருக்காருன்னா தினம் நிறைய வினியம் வேணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்காக தான் மாலை வாங்கிக்கிற போது குனிஞ்சு பணிஞ்சிருக்கணுங்கிறத பகவான் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துற. லக்ஷ்மணன் போய் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ரீதியில் தலை குனியும்படியா லக்ஷ்மணன் பணியும்படியா செஞ்சுட்டாள் இன்டைரக்டா. சுக்ரீவன்ட்ட நேரடியா சொல்லாமலேயே இன்டைரக்டா அப்படி செஞ்சுட்டாள். மாலையை கழுத்து கழிச்சென்று வாலியை போய் மறுபடியும் யுத்தத்துக்கு அழைச்சாள்.
வாலிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்பதான் 5 நிமிஷம் முன்னாடி தப்பி ஓடி இருக்கான், மறுபடியும் திரும்பி வந்து யுத்தத்துக்கு சவால் பண்றானே. இப்ப நவ் இட் மஸ்ட் பி a fight to the finish. இவனை 2-1 தீர்த்து கட்டணும்னு வேகத்தோடு அப்படியே யுத்தத்துக்கு புறப்படுற போது தாரை வந்து தடுத்தாளாம் வாலிக. அங்கதான் நம்முடைய குழந்தை வந்து சொல்றான், சாரர்கள் மூலமா தெரிஞ்சின விஷயத்த சொல்ற. யாரோ ராமலட்சுமணர்களாம், தசரத புத்திரர்களாம், அவ காட்டுல வந்திருக்காள். அந்த ராமனுடைய சக்கியம் கிடைச்சிருக்க சுக்ரீவனுக்கு அந்த பக்கபலம் இருக்கிறதுனால தான் இப்படி யுத்தத்துக்கு வந்து அழைக்கிறான். ராமன் யாரு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அங்கதன் வந்து சொல்லியிருக்கான், அங்கதஸ்து குமாரோ எம் வனந்த உபநிர்கதா பிரவருத்திஸ்தேன கஜிதா சாஹாரீகி ஆஹாப்தைகி நிவேதிதா. ராமன் யாரு நான் சொல்றேன். தாரவாக்கால கொட்டிருக்காள். ராமனுடைய வைபவத்தை யாரெல்லாம் பேசியிருக்காள்னு நமக்கு ஆஞ்சநேயன்